本周一本14年前出版的书冲上亚马逊非小说类畅销书排行榜的第2名。书名叫做《拖延：否认辩护保险公司不支付索赔的原因，以及您能采取的措施》。这3个 D 开头的单词被称作保险3D， 是美国保险公司用来拒绝向客户理赔的常用策略。而这本14年前出版的书之所以突然热销，和上周发生在纽约曼哈顿的一起枪击案有关。在案发现场发现的3枚弹壳也被刻上了3个 D 开头的单词否认、辩护和免职。而枪击案遇害者正是一位美国保险大亨布莱恩·汤普森50岁，美国联合健康保险公司的首席执行官。12月4号早晨6点45分，汤普森在前往位于纽约曼哈顿中城的希尔顿酒店参加联合健康集团年度投资者聚会时遭到枪击。I was parking down there in the car. I hear 3 shots. Yeah, and then when I looked, there's a man down. Yeah. Yeah, and then the guy crossed and then he ran. He's a white male, all in black, with a backpack. 汤普森的背部和小腿中弹，在紧急送往医院后，于上午7点12分宣告死亡。纽约警方表示，这次袭击是经过精心策划的。It appears the suspect was lying in wait for several minutes, and as the victim was walking to the conference hotel, the suspect approached from behind and fired several rounds. 2001年911袭击事件后，纽约市建立了庞大的监控网络。美国有线电视新闻网通过监控录像梳理了枪手在案发前的行动轨迹。当天早晨6点15分左右，枪手离开曼哈顿中城的地铁 F 线57街出口，几分钟后出现在案发现场附近的一家星巴克内。案发15分钟前，他被拍到在附近街道行走。纽约警方称，汤普森当时住在街对面的一家酒店。6点44分，汤普森离开酒店，前往活动举办地希尔顿酒店。枪手就是在这时从他背后约6米处扣动了扳机。之后，枪手从案发的西54街穿过一条通道，跑到西55街，在那里骑上一辆自行车进入中央公园。New York City police have lots of video of the suspected shooter, but they don't have his name, and they have not been able to really trace much of his transactions. They say he used cash when he booked a room at a hostel. They say he used cash in his taxicab rides. 监控录像显示，这名枪手几乎时时刻刻都戴着口罩，但警方还是找到了一条重要线索。Clearly, the shooter has made some mistakes. 警方调查发现，案发10天前，有疑似嫌疑人用一张伪造的新泽西州驾照入住了曼哈顿上西区一家旅社。At this hostel, they said they had this individual who had the same coat, who was wearing a mask. He almost never took it down. 只有一个短暂时刻除外，在旅社前台，枪手与一名女员工交谈甚欢。当时，女员工要求他摘下口罩。It's an age-old story. Beauty killed the beast. She said, "Oh, let me see your face," and he just said, "Okay," and pulls his mask down. 这一监控截图随即被印在美国联邦调查局的通缉令上，悬赏5万美金。We also have reason to believe that the person in question has left New York City, so we want a wider audience to see the picture outside of New York City. 案发5天后，12月9号上午，在距离纽约230英里的宾夕法尼亚州阿尔图纳一家麦当劳，几位顾客注意到了一个形迹可疑的人。It started out almost a little bit like a joke that we thought, or my one friend thought he looked like the shooter. 一名麦当劳员工随即报警。When officers arrived, they made contact with the male who had a face mask on. That male was asked to remove his face mask, and officers immediately recognized him as a suspect in the New York City shooting in recent days. That male was asked for a form of identification. He then provided a fake identification card out of New Jersey. 阿尔图纳警方以涉嫌伪造证件拘留了该名男子，并在警察局搜查了他的随身物品。
Upon further investigation, officers recovered a firearm on his person, as well as a suppressor, both consistent with the weapon used in the murder. 随后，警方又检测出他的指纹与犯罪现场附近遗留的水瓶和巧克力棒包装纸上的指纹相符。在搜出的一本美国护照中，他的真实姓名终于被曝光。路易吉·曼焦内，26岁。出生于马里兰州一个实力雄厚的房地产家族，这个家族曾买下多个乡村俱乐部，开发高尔夫球场和疗养院，还拥有一家广播电台。Mangione family is one of the prominent families of Baltimore County. They own a lot of real estate. They own golf courses. They're just a very well-respected name. 2016年，曼焦内以最优生成绩从巴尔的摩精英高中吉尔曼学校毕业。还作为毕业生代表发言。As we embrace the new, however, we won't forget the old. Our friendships, values, and memories from Gilman will always stay with us. 4年后，曼焦内在常青藤名校宾夕法尼亚大学取得计算机科学本科与硕士学位，毕业后成为一名数据工程师。He actually helped found our book club. He was just always a kind person, great listener. Somebody that, you would enjoy having a cup of coffee with. And I just can't imagine that this is the same person. 一名家境优越、前途光明的藤校毕业生，怎么会变成蒙面枪手？ I remember he said he had a back issue and he was hoping to get stronger in Hawaii. 事实上，曼焦内患有一种名为脊椎滑脱的疾病，脊柱的一根脊骨发生了相对滑移。在2022年的一次夏威夷冲浪时，他的病情加重。2023年接受了一项名为脊柱融合术的大手术。And he sent me the X-rays. It looked heinous with just giant screws going into his spine. 美国全国广播公司发现了一个已被停用的社交媒体平台红底网账号，高度疑似为曼焦内所有。账号主人经常发布自己接受脊柱手术以及与慢性背痛、肢体麻木所斗争的经历。今年4月，该账号写道。状况已经恶化到我每天都会感受到的地步。So, any pain, which is chronic, severe, and persistent, can lead to a number of other consequences. It disables you. It makes you not what you are. So the injury that he suffered was a life-changing, life-altering injury, and that's what may have put him on this path. 在书籍交流平台 Goodreads 上，曼焦内的收藏夹中有关于精神疾病和迷幻药科学类的书。今年1月，他曾为美国邮包炸弹客特德·卡钦斯基所写的《工业社会及其未来》给出4星评价。卡钦斯基是美国著名罪犯，25岁即获得数学博士学位，曾任教于加州大学伯克利分校。由于对现代文明和科技的激进不满，曾在1978年至1995年的17年里，自制邮寄炸弹，导致26人死伤，被判处4个无期徒刑，外加30年有期徒刑。去年6月死于狱中。曼焦内在对卡钦斯基的评论中写道：“我在网上看到一个很有趣的观点，当所有其他形式的沟通都失败时，暴力就成了生存的必要手段。这些公司不在乎你和你的子孙，他们毫不犹豫地为了1分钱烧毁地球。那么我们为了生存烧毁他们，又有什么可犹豫呢？”今年4月至6月，曼焦内曾与英国自由撰稿人古尔温德·伯格尔通过私信和视频交流。我们谈论了英国和美国医疗保健系统的差异。他抱怨美国的医疗保健费用太高，并对英国的国家医疗服务体系表示羡慕。而在曼哈顿枪击案发生后，纽约警方将关注点放在曼焦内被捕时随身携带的一份3页纸的手写宣言上。联合健康是美国市值最大的公司之一，仅次于苹果、谷歌、沃尔玛。它不断成长，但我们的人均寿命呢？这些医疗保健公司已经变得过于强大，继续滥用我们的国家以获取巨额利润。我对任何冲突或创伤深表歉意，但必须这么做。坦白说，这些寄生虫罪有应得。
纽约市警察局约瑟夫·坎迪指出，曼焦内的宣言显示出其对美国企业的恶意。警察局的一份内部报告认为，曼焦内将枪杀保险大亨汤普森视为象征性的打击。报告称，他可能认为自己是某种英雄，最终决定对这种不公正采取行动。We have no indication that he was ever a client of United Healthcare, but he does make mention that it is the 5th largest corporation in America. That's possibly why he targeted that company. 12月10号，曼焦内在宾州出席听证会前对媒体高喊 It's completely out of touch, and it's an insult to the intelligence of the American people. 目前他被关押在宾州的亨廷顿州立惩教所，一间类似这样约 4.5 米长、1.8米宽的单人牢房里。惩教所工作人员称，曼焦内一直在自己的牢房里，不愿与其他被关押者互动。然而，一些被关押者却认出了他，并高喊他的名字。在美国的互联网上，曼焦内也引发巨大关注。This Ivy League hottie named Luigi is the Robin Hood that we never knew that we needed. I listened to Luigi's manifesto this morning 3 times, and I cried. And I agree with him. I guess he left a very powerful message, and he highlighted how terrible the healthcare system is in America. I think he'll go down as a hero in history. 在曼焦内被捕的麦当劳外，一名女子举起标语：“腐败的保险 CEO 必须滚！”在纽约曼哈顿的人行道出现了许多模仿通缉令的海报，上面印有美国医疗保险公司高管的照片，其中一张印有汤普森照片的海报已经被画上了叉。纽约市警察局在一份内部报告中指出，高管近期面临的威胁加剧，并指出许多极端分子可能将曼焦内视为效仿的榜样。包括联合健康在内的多家医疗保险公司从官网上删除了高管照片，或彻底删除有高管信息的页面。医疗保险公司 Medic 关闭了位于明尼苏达州的总部。12月9号，宾夕法尼亚州州长乔什·夏皮罗强调，他理解民众的沮丧情绪，但反对美化嫌疑人的做法。Hear me on this. He is no hero.The real hero in this story is the person who called 911 at McDonald's this morning. 鉴于此案在美国社会引发的舆论风暴，就连白宫也不得不出面表态。We condemn violence in the strongest term. Violence to combat any sort of corporate greed is unacceptable. 而在一些民众看来，这已不仅仅是一起单纯的谋杀案，更是对美国医疗体系不公的一次强烈抗议。And I think the healthcare companies have to take note of that and understand the public is not very supportive of them. 冰冻3尺，非一日之寒。曼焦内在枪击现场留下的弹壳上刻着否认、辩护和免职3个 D 开头的单词，就被视为对美国保险3D 的控诉。先拖延时间，再寻找理由否认，解决不了就走诉讼，这也是美国保险公司多年来减少支付索赔、提升利润的惯用手法。在拖延、否认、辩护、保险公司不支付索赔的原因以及您能采取的措施一书中，作者美国法学家杰伊·费恩曼写道：保险已不再是安全网，而是蜘蛛网，既黏糊又复杂，与其说是给予帮助，倒不如说是在布下陷阱。许多美国民众对此感同身受。 United Healthcare denials of coverage. Interesting that one of the shell casings had the word deny written on it. And it made me think of the time they tried to deny coverage for my mother's dialysis. Yes, you heard that correctly. United Healthcare tried to deny coverage for dialysis. 克里斯托弗·麦克诺顿，联合健康保险公司的客户，一名来自宾夕法尼亚州的大学生，他患有溃疡性结肠炎，这导致他出现关节炎、腹泻、血栓等病症，每年的医疗开销近200万美元。联合健康保险将他的案件标记为高额账户进行审查，并声称一种能成功控制病情的鸡尾酒疗法在医学上是不必要的。在一段被曝光的内部通话中，保险公司员工在谈论拒保时还发出了笑声。That it's not medically necessary treatment.
这意味着麦克诺顿每年必须承担80万美元的医疗账单。When I started that treatment, I think I had literally failed every other ulcerative colitis medication. So it would almost seem that it was the very definition of medically necessary and that nothing else had worked. 麦克诺顿将联合健康保险公司告上法庭，最终获得了全额赔付。但有研究显示，面对保险公司拒赔，绝大多数美国人都选择了忍气吞声，只有不到0.2%的拒赔被提出正式上诉。You're, facing a chronic disease. It's hard to find the time and wherewithal to be able to figure out how to appeal these claims. 保险公司最大的开支就是支付的理赔，如果支付的理赔较少，就能保留更多的利润。在多数经济发达国家，全民医保是医疗保健系统的基石，而在美国，医保却分散在私人保险、政府项目当中。在20世纪80年代的新私有主义改革中，里根政府大幅削减公共医疗投资，并全面降低对医疗医保行业的监管，导致股东驱动盈利性的管理式医疗全面兴起。医疗保险公司和医疗服务提供方形成利益共同体。此后，医疗健康行业逐渐成长为美国垄断程度最高、利润最丰厚的行业之一。据非盈利新闻机构 ProPublic 报道，超过2亿美国人购买了私人医疗保险，而联邦和各州的监管机构数据显示，保险公司拒绝了大约1/7的理赔申请。其中拒赔率最高的就是美国最大的医疗保险公司联合健康保险公司，其母公司联合健康集团在2024年财富世界500强排行榜中位列第8，第7是苹果公司。研究和分析机构 Value Penguin 的数据显示，联合健康保险公司拒绝了约1/3的理赔申请。英国天空新闻公布的数据也显示，美国拒赔记录最多的5家保险公司中有3家是联合健康的分支机构，其亚拉巴马分支的拒赔率高达41.6%。拒赔率高的原因之一是，除了联邦和州法律规定的一些基本服务外，美国医疗保险公司在确定保单涵盖范围方面拥有很大的裁量权，经常以医学上不必要为由拒绝赔付。They know that these companies are in the business to make money, and they've erected barriers that make it increasingly difficult for us to get the care that we need. 为了减少政府的监管和干预，确保医保行业的利润，美国的医疗系统甚至会团结起来游说国会。美国历史学家迈克尔曼在《社会权力的来源》一书中提到一个臭名昭著的例子。2009年奥巴马医改期间，美国的医疗保险公司、医药公司以及盈利性的医院给国会的每个成员安排了6名说客，花费了3.8亿美元，打败了你提议的国家保险基金项目。其中最大一笔政治捐款是150万美元，花在负责起草法案的时任参议院财政委员会主席马克思·博卡斯身上。今年8月的盖洛普民调显示，只有31%的美国人对医疗保健行业持肯定态度，这让普林斯顿大学社会学教授图费克奇联想到1870年至1900年左右的镀金时代。这个说法来自马克·吐温和查尔斯·沃纳合写的长篇小说《镀金而不是黄金》，意指在一层薄薄的闪亮的表面之下，是内战后席卷美国的腐败和贪婪。图费克奇认为，当今美国社会中弥漫的疏离感与无力感与镀金时代有很多相似之处，而美国社会财富的集中程度已经赶超了镀金时代。爱因斯坦在1933年的收入为普通劳工的10倍左右，而现今美国顶级首席执行官的收入可能是普通员工的数百倍。本次遭枪击遇害的联合健康保险公司首席执行官汤普森，2023年年薪高达1020万美元。保险大亨之死无疑是一场悲剧，背后暴露出的是美国社会对医疗保险巨头的长期不满与愤懑。美国非营利性医保机构 Scam Group 首席执行官贾安直言，这可能带来一场更广泛的清算。在过去几十年来，
随着美国经济不断金融化，美国的不平等程度也严重加剧。在追求经济繁荣的同时，如何使得社会分配和保障更加趋于公平，对于美国而言，这是难以回避的一道难题。